Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. ஹாய். ஓகே, நம்ம லாஸ்டா சூப்பரான மூவிஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூவி ஜாகோபின்டே ஸ்வர்கராஜ்யம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? ஜாக்கபோட ஒரு ஸ்வர்க்க பூமி அப்படி இதை சொல்றாங்க. தமிழ்ல புரியுது. இதுல ஸ்வர்க்க ராஜ்யம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண அதெல்லாம் கேட்கல, நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சரி பண்ணு. டைரக்டர் வினீத் ஸ்ரீனிவாசன். இவங்க ஆமா, நான் புலவர். அடுத்து மியூசிக் டைரக்டர். நீங்க பண்ற வேலைதான் எல்லாம். சும்மா இருக்கிற வேலை. ஓ, மலையாளத்துல இப்படி பேசுறீங்க, உங்களுக்கு மலையாளம் இப்படி புரியுது அப்படி புரியுதுன்னு இவன் வீட்டுல போல மலையாளமா பேசிட்டு இருக்கா. நீ பாட்டு கேட்கிற, நான் பேசுறேன். நான் பாட்டு தான் அந்த மியூசிக்கா கேட்கறேன். எனக்குமே அர்த்தம்லாம் புரியாது. உனக்கு பாதி அர்த்தம் புரியுதோ? சரி சரி. அடுத்து மியூசிக் டைரக்டர் ஷான் ரஹ்மான். அப்புறம் மூவியோட காஸ்ட் நம்ம நிவின் பாலி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரெபா மோனிகா. அவங்க தெரியாது நமக்கு. ரெபா மோனிகா எனக்கு தெரியும் யாருன்னு. எப்படி தெரியும்? பிகில் படத்துல அவங்க மூஞ்சில ஆசிட் அடிச்சிருவாங்க. அவங்க தான் இது. மதரே தினேஷ் பிரபாகர் அப்படி சொல்லி ஒரு பாட்டு வரும்ல, அது இவங்க வரும்போதுதான் அந்த பாட்டே வரும். அது யார் சொல்லணும்? தினேஷா? தினேஷ் பிரபாகர் கீழே விட்டு இருக்காரு. தினேஷ் பிரபாகரன் இவரு எனக்கு தெரியும். இவரை நான் பாத்திருக்கேன். எந்த படத்துல தெரியுமா பாத்திருக்கேன்? ஏதோ ஒரு படத்துல பாத்திருக்கேன். பாத்திருக்கேன், நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அவரு. சரி, அடுத்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு நம்ம நல்லாவே தெரியுமே. தமிழ்நாட்டுல லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இல்லாம எங்களுக்கு மீமே இல்ல. அடுத்து சாய்குமார். அப்புறம் வேற யாரு? ரஞ்சு பணிக்கர், அஜு வர்கீஸ் இருக்காரு. தினேஷ் நான் பாத்திருக்கேன். பணிக்கர்னு சொல்லி நம்ம இதுல பார்த்தோம்ல போன படம். அது பிந்து பணிக்கர் இல்ல, ரஞ்சி பணிக்கர் பார்த்தோம். இல்ல 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 நான் பார்த்தேன் அந்த இதுல. சரி, ஓகே விடு. அவ்வளவுதான் கேஸ்ட். நம்ம படத்துக்குள்ள போயிடலாம். படம் முடிஞ்சிட்டு டிஸ்கஸ். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்? இந்த படம் இந்த ஸ்டோரி வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் இருக்காருல்ல, அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு சில பேர் போட்டிருந்தாங்க. நான் ரீட் பண்ணேன். உண்மையானே நடந்த சம்திங் ஏதோ, இல்லைன்னா அதுல இருந்து ஏதாச்சும் இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்திருக்காரு போல. வினீத்தோட ஃப்ரெண்டோட ஸ்டோரிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அவர் பார்த்ததை அப்படியே படமாக்கியிருக்காரு. எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு இப்போ. ஆல்ரெடி இவர் படத்தெல்லாம் நம்ம இவரோட ரைட்டிங்கும் இவரோட படத்தையும் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். தட்டத்தின் மறையாது இவரோட தானே, அதுல நல்லா ரைட்டிங் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வடக்கன் செல்ஃப்ல இவர் ரைட்டர் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு வடக்கன் செல்ஃப் ரைட்டர். நல்லா ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில் செம்மையா இருக்கும். வேற என்ன படம்? இன்னொரு படம் ரைட் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணது மறந்துருச்சு எனக்கு. சரி, ஓகே. இவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்கும், நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா அவருக்கு. ஓகே, நம்ம மூவி முடிச்சுட்டு டிஸ்கஷன் வைக்கலாம். ஓகே. பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி. அப்ப நான் சொன்னது கரெக்ட் தான். நான் சொல்லல, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். இப்ப தெரியுது, துபாய்ன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரே பாலைவனமா இருக்கு. பாலைவனமா? நான் ஏதோ தண்ணி போகுதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன்பா. ഇവരുടെ രഞ്ജി പണിക്കർ. ഹേയ് വാടാ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ? ഉടനെ വന്നോളും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പന്മാരുണ്ടായ ഏത് മക്കൾക്കും വരും. ஏதோ ட்ரீம் மாதிரி இருக்கு. அதான் ஒரு மாதிரி புழுதியா பறந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് രസാലേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ഇത് കാണുന്നത്. എന്ത് മണല്? ഈ മണല് കാണിക്കാനാണോ? എടാ മോനെ, എന്താ ഇത് വെറും മണലല്ലടാ. ഒരു 10-60 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ദുബായ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്ന ദുബായിയെ ഇന്ന് കാണുന്ന ദുബായി ആക്കി മാറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? ഡ്രീംസ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, പലരുടെയും വിഷൻ, അധ്വാനം. ഈ ലെക്ചർ അടിക്കാനാണ് എന്നെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. നീ എനിക്കുണ്ടായത് തന്നെയാണോടാ? അതെ, വെറുതെ എൻ്റെ അമ്മയെ സംശയിക്കരുത്. നിന്നോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നിനക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. നീ എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട്. അന്ന് നീ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മണലും മരുഭൂമിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. നീ നിന്റെ മുന്നിലെ വെളിച്ചം കാണും. പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണും. സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ നഗരം നീ കാണും. പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ പടച്ചോനായ ദുബായിയെ. ஸ்டோரியே துபாயில தானோ? அதான் அத்தனை ஷார்ஜா தேங்க்ஸ் போட்டிருக்காங்க. Always just feel good, but don't ever cost a thing. Feeling almighty. No trouble. ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. At home. Warm bed, no trouble in head, hands out to walk ahead, breath. லட்சுமி. Time flies as I hide, worth every penny spent. Oh, well my heart is full. Oh, where you இது பயங்கர ஆப்டிமிஸ்டிக்கான ஒரு ஆள் இல்லைங்க. oh, where the heart നീ കുളിക്കാൻ കയറിയോ? എന്നാ എന്റെ ടാങ്കില് വെള്ളം തീരുന്നു.
ഏയ് സൽമാൻ ഖാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ലോണ്ടറി ടൈം, ലോണ്ടറി ടൈം, ലോണ്ടറിന്ന്. എന്നാ കുറഞ്ഞു പോയത്? ഈ ജീൻസ് നീ ഒരു തവണ അല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ? എന്താ ഒരു തവണ ജീൻസ് നീ അലക്കൂലേ? കൊണ്ട് മെഷീൻ ഇട്ടാ പോരെ, നീ നല്ല അലക്കുന്നു. എന്റെ തുണിയൊക്കെ മെഷീൻ ഇടാനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എവിടെ കിട്ടുക? എണീറ്റേ വാ, വാടാ ഇവിടെ വരാൻ. സുഭാഷേ നോക്ക് സുഭാഷ് തന്നെ അവര് ഇത് അലക്കാൻ കേറില്ലേ? മണത്ത് നോക്കിയാ പോരെ. എന്റെ എബിനെ ഈ മഞ്ഞ ടവലുണ്ടോ അതിന്റെ മേളിലേക്കുള്ള ഒന്നും അലക്കിട്ടില്ല. ഓക്കെ பஞ்சுமல் பை சுபாஷ் அவரு அப்படியா? ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு. But don't ever cost a thing. Feeling all എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നിനക്കിത് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്? எத்தனை பேரு? 4 பேரா? one bad, no trouble and had தம்பி தங்கச்சி தம்பி அவருக்கு. time flies as I hide. Dear Lord, thank you for providing for all of us, this family. അടിയങ്ങ Till അപ്പോ your kingdom come. Amen. എന്നും ഇത് തന്നെ. 2 കഷ്ണം ബ്രെഡും അതിനിടെ 2 തക്കാളി. ചോദിച്ചാ പറയും വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. നീ മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിച്ചേ. കഴിച്ചോളാം. Good morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേട്ടാ. Happy Onam. Happy Onam. വർക്കിലാണല്ലോ. ഹാപ്പി ഓണം പറയണ മുത്തേ. ഹാപ്പിയാണോ? ഞാൻ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. Hi, Shetty. Your workout over? Yeah, almost over. Hey, Happy Onam? നടക്കണ ചട്ടി. ഇനി പാട്ട് വെട്ടി കയറട്ടെ. ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ. Neil Armstrong, Papa. Give me something tough. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്. Yes, standing. കറക്റ്റല്ലേ? എടാ BS വേറെ ചാണ്ടി വേറെ, രണ്ടും 2 പക്ഷത്താ. നീ കേരളത്തിലൊന്നും ചെന്നത് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. Okay, bye. என்ன வித்தியாசமா ட்ரெஸ் போட்டு போறாங்க இவங்க வேற சங்கடம் அவங்க வேற சங்கடம். മുത്തേ ബൈ. Can you 1 second? I told you in a friends ന് മുമ്പേ ചെന്ന മുത്തേനെ വിളിക്കല്. Call me Chris. ഓക്കേ ഓക്കേ സോറി മുത്തേ. ബൈ മുത്തേ. മുത്തേ വിളിക്കുന്നേ. ബൈ മുത്തേ. ടേക്ക് കെയർ മുത്തേ. ലവ് യു മുത്തേ. പെൺപിള്ളേരായിട്ടാണ് കൂട്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെ ചരട് വലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്തം കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ലല്ലോ. அது என்ன விதைக்கிறோமோ அதானே விளையுன்றாரு போல. നിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് വളരെ മോശമാണ്. നീ എന്നെ പോലെ സൂട്ടിട്ട് തുടങ്ങും. ഇത് ദുബായ് ആണ്. ഇവിടെ നീ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്. അപ്പോ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസനെ പോലെ നീ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യും. എന്റെ പപ്പ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കാഷ്വൽസ് ഇട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ കോട്ടിട്ടവൻ കള്ളനാന്നാ പറയാ. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ എന്നാ ടേണിങ്ങിൽ വിടണേ. ഇതാ അവിടെ കോട്ട് സൂട്ട് ഇടാതെ കുറെ പച്ച മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ. ഈ കറമ്പന്മാരൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ പച്ച മനുഷ്യന്മാര്. കാതിലും കഴുത്തിലും ചങ്ങലയിട്ട കുറെ അമ്മമാരുമായിട്ട് അവന്റെ കമ്പനി. ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അവൻ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല പപ്പ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. അവൻ പപ്പയെ പോലെ. അവന് തോന്നേ അവൻ പറയൂ, അവന് തോന്നേ അവൻ ചെയ്യും. മത്തം മിണ്ടരുത്. മിണ്ടണില്ല, മിണ്ടണില്ല, മിണ്ടണില്ല. நல்லா இருக்காரு இதுல அவரு. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ലേറ്റ് ആയല്ലോ അല്ലേ? എവിടെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ലേറ്റ് ആവാറില്ല. ஹாப்பி ஓணம். ഡാ, തിരുമേനിയോ? എനിക്ക് അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരെ. നീ അത് കൊടുത്തേ. എല്ലാരും വരൂട്ടോ. ഫിലിപ്പേ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്. சாய்குமார். ആ. ഓക്കേ. ഓക്കെ. வேற பழைய படம் புது படம் பாக்குறோமா அதே மாதிரி இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்தா இங்க வேற மாதிரி இருக்காரு. கரெக்ட். പിന്നെ നീ തുടങ്ങുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കുള്ളടാ. ദിനേശ് പ്രഭാകർ. അവിടെ സ്വീറ്റ്സ് കൊടുത്തു. ഫിലിപ്പേ തനിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. ഒന്നുമില്ലടോ, താൻ പോയിട്ട് ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാ. Sure. കാണാം. ജെറി ഇവിടെ പോവാം. ഇറങ്ങണോ? ബൈ ജെറി. പിള്ളേരോടും ഷോളിച്ചിട്ട് അന്വേഷണം പറയണട്ടോ. ശരി. പൊന്നൂസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ഓണം പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓണവും കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞാലേ നടക്കാറുള്ളൂ. എടോ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ രാത്രിയിലാക്കിയത് ഓണാഘോഷം. രാത്രി സദ്യ ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്തവന്മാരാണെങ്കിൽ വരണ്ട. എടോ താനാ മാവേലി അടിച്ച് പൂസാവാതെ നോക്കണേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. Good morning, sir. Happy Onam. Happy Onam. Good morning, sir. Good morning. Happy Onam. Happy Onam. Hey Ajmal. Good morning. गुड मॉर्निंग भैया. कैसे हो? जी ठीक हो भैया.
भैया वो मेरा पेमेंट थोड़ा डिले हो गया भाई, अगले हफ्ते तक जरूर क्लियर कर दूंगा। अबे छोड़ना यार, अब ये बताओ घर में सब कैसा है? सब ठीक है भैया, सब ठीक है। हाँ, great. भैया ये नफीसा ने आपके लिए बनाया है। ओ गुलाब जामुन जी। मेरे लिए? जी बिल्कुल आपके लिए। താങ്ക് യു. जी वेलकम। എന്റെ ഭാര്യ കാണണ്ട. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ സെന്റോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ് ഹാസ് ഡബിൾ. സ്റ്റീലിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുണ്ടായ ഗ്രോത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. And then, അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റിൽ എങ്ങാനും നമ്മൾ എത്തിയാൽ ക്രിസ്മസിന് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ടിക്കറ്റ് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. മീറ്റിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഏത് നിമിഷവും റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മണിച്ചേട്ടൻ ഒരു ശോകഗാനം ആലപിക്കുന്നതാണ്. ഓ ജേക്കബേ, പ്രായമായത് നിനക്കാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഹോൾ കിട്ടില്ലാന്ന്. അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തല്ലേ? ഒരു വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം. സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ എപ്സം ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അഡ്വാൻസും കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഓപ്പൺലി നടത്തു പോറാങ്ങളോ. അല്ല, ഈ ഹാള് മാത്രമല്ലേ മാറി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ പ്രൊമൈസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ലില്ല. എന്താ പ്ലാൻ? എടാ, ഇൻഡോർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഔട്ട്. അതേതാ 4 മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. യൂത്ത് വിംഗിലെ പിള്ളേരോട് വരാൻ പറ. നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഓണാഘോഷമായിരിക്കും. എന്നാ പിന്നെ താർക്കല്ലേ? പിടിയെടാ. அவ்வளவுதான். டக்கு டக்குன்னு பிளானை மாத்தி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆக்சுவலா அதை விட இது நல்லா இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயா. ஓ நைஸ். கெட்டப்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. போட்டாங்க. லட்சுமி ராதாகிருஷ்ணனோட வாய்ஸ் கேட்கணும் நானு. யார் டப் பண்ணிருக்காங்கன்னு. அவங்க இந்த இலக்கத்தளி அப்படி ஏதோ ஒரு ஜுவல் போட்டிருக்காங்களா, அது எனக்கு பிடிக்கும். தோ கழுத்துல அப்படி ஷைனிங் இருக்குல்ல. இந்த டான்ஸ் நான் ஆடி இருக்கேன். அப்படியா? ஸ்கூல் கேம்ப் போனப்ப இதுவும் ஆடி இருக்கேன். இது என்ன? ஏன் இதை மட்டும் விட்டேன்? தங்கச்சி தானே? அம்மா கூப்பிட்டாங்க சில விடாரு. சத்யா சாப்பிட்டிருக்கியா நீ? சத்யானா அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. அதுல இருந்து நிறைய அது சாப்பிட்றதுக்கு ஆர்டர்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்க. இதுக்கப்புறம் இது அப்படி ஒண்ணுன்னாவா? ஃபர்ஸ்ட் இதை சாப்பிடணும், ரெண்டாவது சாப்பிடணும். இங்க ஆஃபீஸ்ல ஓணம் கிளப் புக் பண்ணி போயிட்டு வருவோம். லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பாடுறது நினைச்சா சிரிக்கிறேன். அவங்க வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல உனக்கு. எந்த தாங்க இவங்க தான் அந்த ரெபி மோனிகாவா? ശരി. യു ലുക്ക് സ്മാർട്ട്. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് വിളിക്കാം. പപ്പ കൂടെ ഉണ്ടോ? മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട. അനിയാത്തി കണ്ടു, അനിയനും കണ്ടു. ഈശോ, എന്നാ ക്യൂട്ടഡായി കൊച്ച്. നീ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു? പറ, what's the story? സ്റ്റോറി இவர் பேசிக்க ஏற்ற மாதிரி ஒரு தங்கச்சியை கண்டுபிடிச்சு இருந்திருக்காங்கப்பா. அதுதானே. പള്ളിയിൽ വെച്ചാ? ഡാ ജെറി, നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ? എവിടെ? എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാന്നറിയോ? പള്ളിക്കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നാ ശ്രദ്ധയാ. നീയൊക്കെ അവളെ കണ്ടുപഠിക്കണം. അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടത്.
ഞാൻ അവളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ട് കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ട് 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 കണ്ടുപിടിക്കാറാ. അവളെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിന്നെ പ്രേമിച്ചത്? ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. എന്റെ സ്കിൻ, എന്റെ ഫേസ്, എന്റെ പാദ്യ. എന്റെ ബോഡിക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം? വലത്തോടെ ഇരിഞ്ഞ നെടുമുടി വേണം, ഇടത്തോടെ ഇരിഞ്ഞ ശിവജി ഗുരുവായ. ഇവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? എടി അഹങ്കാരി, നോക്കിക്കൂടി. നിന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്നവന് തല നിറച്ച് കഷണ്ടിയും നല്ല ഇടവേള ബാബുവിന് പോലെ വയറുള്ള ഒരു നോക്കിക്കൂടി. നമ്മളെ മേയർ എഴുന്നിട്ടല്ലോ. ഹലോ ചിപ്പി. ജെറി, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നീ നാട്ടിലോട്ട് എന്നെ കാണാൻ വരില്ലേ? ഞാൻ വരും. നീ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് വാ. ഇവിടെ ഒരു MBBS പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നീ അവളെക്കാളും നല്ല ഡോക്ടറാണ്. അവളുടെ അഹങ്കാരം താങ്ങാൻ വയ്യ. ബൈ. എൽജിയുടെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയ വൈന കലകന. ബിസിയാണോ? അല്ല, ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നറിയാം. സംസാരിക്കണം. വേണ്ട. എന്നാ വാ. அதுக்குள்ள அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்களா? ഒരു സിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിന്ന് കാണണം. ഇത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ തോന്നും. സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉറങ്ങണം. എന്തായി UK MBA പോകുന്ന കാര്യം? ഓ, ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല പപ്പ. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കി എനിക്ക് പപ്പനെ പോലെ ആയാൽ മതി. നീ മടിയൻ. നീ എന്തിനാ എന്നെ പോലെ ആവുന്നത്? എന്നെ പോലെ ഞാനില്ലേ? എടാ, എന്റെ മക്കൾ എന്നെക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ വരണം. അല്ലാതെ ക്ലോണിങ് അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എടാ, ഒരു 10-30 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ നീ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവും. ഒരു കുടുംബം, ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു ജോലി, അങ്ങനെ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു 25 വയസ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് ലോകം ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കും, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അത് നീ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഏജ്. MBA പഠിക്കണം. എടാ, ഒരു പുതിയ നാട്ടിൽ പുതിയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നീങ്ങി വാ, നമുക്കിവിടെ ഇരുമ്പിന്റെ കച്ചവടം നടത്താം. ഇരുമ്പ് എവിടെയും പോവില്ലല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? പപ്പ, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജിമ്മി പോരി. എടാ, ആണുങ്ങളുടെ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ട്രൈസെപ്സ് ഉണ്ട്, 3 ഒരെണ്ണം ഇത്തിരി വലുതാ. ഇത് गुड मॉर्निंग जैकब साहब. कैसे हो रविंदर जी ठीक हूँ साहब. ये रख. ठीक है, बाय. थैंक यू. പപ്പ എന്തിനാ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും കാശ് കൊടുക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് കെട്ടിക്കാൻ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മോളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 10 ദിർഹംസ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ പോലെ. ഇവിടുത്തെ ചെലവും വാടകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പൈസ അയാൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇയാളുടെ മോള് നല്ല അസാധ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കും. പക്ഷേ അവളെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. 100 കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാ. ഈ തണുപ്പത്ത് അവനൊരു ചായയെങ്കിലും കുടിക്കട്ടാ. എന്നാ പിന്നെ അയാളുടെ മോളെ ഞാനും കെട്ടിയാലോ? അയാൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആർക്ക് പോയി? അയാൾക്ക് പോയി. ഈ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ പോകണം. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മനസ്സിൽ ഇത്തിരി നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ നന്മ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ആരെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഈ ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി നല്ല ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ സൂര്യന് താഴെ എന്തിനെ കുറിച്ചും കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്മാൻ. ഈ യൂസഫ് അലിയൊക്കെ പോലെ അല്ലേ? യൂസഫ് അലിയെ പോലെ അല്ലടാ, നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ. എന്ത് നല്ല റോഡാല്ലേ. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ഇവിടെ ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പഴയ KSRTC ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡുഗു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പോണം. അതൊക്കെ അല്ലടാ വികസനം. നീ KSRTC ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കയറാം. ഒരു മലയാളി ആവണമെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണം. எவ்வளவு பாசிட்டிவா காமிச்சாலே ஒரு பயம் வந்துருதுப்பா. വീട് കാണാ എന്ത് രസമല്ലേ. പറയട്ടെ അമ്മതേ ഇവന് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ MBBS ചേരാൻ പോകുന്നു. നല്ല വിവരവും വെള്ളിയാഴ്ചയുമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അവൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ. ഈ ഡിന്നർ ഞാൻ എന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം,
മറ്റന്നാളാണ് അമ്മ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. നാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നു. സിനിമ, ഷോപ്പിംഗ്, ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ്, ബെല്ലി ഡാൻസ്. அதானே பெல்லி டான்ஸ் எதுக்கு வேணாம்னு சொல்றாங்க? நல்லா இருக்குல்ல? அவர்தான் என்ன மாதிரி இருக்காரு. Now listen, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നാളെ no other plans. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. അത് നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച, നിന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച. ശരി. അമ്മ മാറി, ഞാൻ കഴുകാം. ഞാൻ കഴിക്കോളെ. നീ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ നീ നിങ്ങൾ വന്നേ. വാടാ, ആ വാതിലും കടച്ച്. വാതിൽ കഥവാ. നാളത്തെ ഈ ഔട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രമായിട്ടൊരു പുറത്തു പോക്കിനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കുറവാ അല്ലടാ? എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹേയ്, ഞാനങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. അമ്മു ഇനിയിപ്പോൾ വെക്കേഷൻസിനൊക്കെ മാത്രമല്ലേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അധികം വൈകാതെ നിന്റെ കല്യാണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളുടെ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുമല്ലോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാനവരെ അങ്ങനെ കാണും. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എൻ്റെ കുടുംബം ഇതല്ലടാ. നിനക്ക് ഞാനൊരു സാധനം തരാം. ഓ, ഞാൻ ദുബായിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സേവിങ്സ് എന്ന് വാങ്ങിച്ച ക്യാമറയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമറയിൽ. നാളെ നീ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരണം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ. പപ്പ ഇത് ഫിലിം ഇടുന്ന ക്യാമറയല്ലേ, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും തീരും. ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ക്യാമറ എടുക്കാം. ഡിജിറ്റലിൽ എടുക്കുന്ന 100-300 ഫോട്ടോസ് ഒന്നും വേണ്ടടാ. ഒരു ചെറിയ ആൽബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ല കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ മതി. പറ്റുമോ? அங்கேயே அதே சாண்ட்விச். அம்மான்னு ப்ரூஃப் பண்றாங்கல்ல அவங்க. ஃபாரின்ல இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு ஜூஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் குடிக்கிறதே பழக்கமா இருக்குப்பா பேசிக்கா. ஓ, என்ன ஒரு இவ்வளோ ஒல்லியா இருக்காரு. டிப்பிக்கல் அண்ணன். ரைட்டு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போயிருக்காங்க. ஓ, இதெல்லாம் இர்ஃபான் போய் பறந்து கீழே விழுவான் தெரியுமா? பார்த்துருக்கியாத? சூப்பர். சன்செட் செம்மையா இருந்ததுல. പപ്പ നമുക്കൊരു ബെല്ലി വായിക്കാം. ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോ ബെല്ലി എടുത്തോണ്ട് പോവാം. സൺഡേ ഔട്ടിങ്ങിന് റോൾസ് റോയ്സ്. വെള്ളിയാഴ്ച മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാൻ ഫെറാറി ആയാലോ? നമുക്ക് വാങ്ങിക്കടാ. ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതാ. പപ്പയും മക്കളും കാശ് ചെലവാക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ഇനി എന്ത് സമ്പാദിക്കാനാടി? എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ദാ ഈ കാരണത്തിന്. ഐ ആം ദ വെൽത്തിയസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഞാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. അംബാനിയെ വേണേ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, മിത്തലിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, യൂസഫ് അലി വേണേലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാടി. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങായിരിക്കും. അത് ശരിയാ. ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ആരെയും ചാലഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചാ മതി. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. പപ്പ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ശരി പപ്പ. അമ്മ ദേ കരഞ്ഞു ഓവറാക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. ശരി അമ്മ. ചെന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ അയച്ചേട്ടോ. ബൈ നോക്കി. ബൈ. ബൈ ജെറി.
പോട്ടെടാ മൊത്തേ. പായ് നോക്കിട്ടാ എന്നെ. പപ്പ ദേ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി മഴ ചോരുന്നുണ്ടേ. അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞ വെറുതെ ആയില്ലേ. ബൈ. ശരി ബൈ. ഹലോ. ന്യൂസ് കണ്ടോ? ഇല്ലടാ, എന്ത് പറ്റി? വാർത്തകൾ വിശദമായി. ലോകമെങ്ങും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണി തകർന്നടിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ വിപണിയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇന്നത്തേത്. ഇന്നൊരു ദുരന്ത ദിനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തുണ്ടായ കനത്ത തകർച്ചയുടെ ആഘാതം കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകൾ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ദാ എന്റെ കൂടെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വർഗീസിന്റെ ജോലി മിക്കവാറും പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. തനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ ദുബായിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി? ചങ്കുറപ്പുള്ള കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിറ്റിയാണ് ഇത്. അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഈ സിറ്റിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം മറികടന്ന് ദുബായ് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. പപ്പയുടെ ഫോൺ എന്ത് പറ്റി? ബാറ്ററി പോയി. എന്ത് പറ്റി? ഷെട്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാണല്ലേ. ഷെട്ടി ഞങ്ങൾ ഷെയർസിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയപ്പോൾ അത് മൊത്തം പോയി. അതിന്റെ ഷോക്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை, அது மாதிரி ஆச்சுன்னா. अरे जेकब भैया कैसे हो आप? $100 सारा आपका है. Thank you. Thank you. First thing in the morning നാളെ സന്ദീപിന്റെ പൈസ ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കും. I'm very happy with the returns. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ amount തിരിച്ച് ജേക്കബ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. Oh, that's great. Okay. Thank you. So, my name is Omari. Frank told me about your investment plan. What did you say your name was? Omari. Only because of that. Oh, अजय. Meet Ajmal. हाय सिजॉय, गुड टू सी यू. ये हमेशा बात करते हैं आपके बारे में. जी, ये तो हमारे बड़े भाई की तरह है. സിജോയ്, അജ്മൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ലോഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുക. Yeah. അവനത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 300 ദിർഹംസ് കുറച്ച് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെ? ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നിന്ന് പോയ ഒരു കമ്പനി വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നു. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിന്റെ ബിസിനസ് ഡള്ളാണ്. പക്ഷേ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗുഡ്. ഇവിടെ ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? അതിപ്പോ ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പരിചയം. കക്ഷി ഒരു ചെന്നൈ മലയാളിയാണ്. ദുബായിൽ വന്നിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല. മുരളി മേനോൻ എന്നാണ് പേര്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനൊന്ന് മുട്ടിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. Learn how to play first. Jacob Zakaria? Yes. Hi, Murali. Hi. Please come. You've been waiting for long? Hey, it's okay. உங்க கம்பெனி பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Actually, my friends were saying, you know, Thanks. പിന്നെ ജേക്കബിന്റെ മെയിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. ഉங்க സപ്ലയറോட പേര് என்ன? അജ്മൽ. അജ്മൽ. ഹൗസിംഗ് ബിസിനസ്. He is good. How do you say that? അയാളെ വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? 100%. He's like a brother to me. Okay. It's a lot of money. Yes, it is. ஒரு 2 நாள் டைம் கொடுங்க, யோசிச்சு சொல்றேன். Sure. வினித் எழுதுனா சென்னை கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் வச்சிருக்காரு. துருவங்கள் 16 சொல்லிட்டு ஒரு படம், அதுல இருப்பாரு. ரொம்ப நேரமா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாவே காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அதான் பக்கு பக்குன்னு இருக்கு. அதை விட இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படி நினைச்சு பாரு. ഫുൾ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിക്ക്. താങ്ക് യു. Thank you for watching part 1. நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். Bye bye. Bye.